Teacher. Good evening all. Good evening. Please wait for some more minutes. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Yep. Good evening, teacher. Good evening. Good evening all. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Teacher, good evening. Yeah. All right. Good evening all. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you all today? Fine, teacher. How about you? Right. I'm also fine. By the way, can you tell me what we learned last week? Last week. Teacher. Yes. Teacher, we studied about pencil maker, that store. Very good. Very good. Good. We learned a story about the pencil, The and pencil the maker. pencil maker and the tree, right? All right. Are there any new children today? Newcomers? ரெடியாக புக் எடுத்து வச்சு இன்னைக்கு என்ன பாடம்? Are there any new students today? யாராவது புதுசா ஜாயின் ஆயிருக்கீங்களா? Oh, teacher. Yes, teacher. Yeah, who is that? Aishina, teacher. Raishina, where are you from? Jeffna.
Rafna, good. You are welcome, Praisina. Thank you, teacher. Okay. Right. Today we are going to learn a interesting lesson. Right? It is in your pupils book, page number 25. We are going to study unit 3. Under unit 3, that's the heading pleasure. Right? I remember the dictation. I will come with that later. Right? All of you now, please listen to me carefully. Okay? Today we are going to start unit 3. The title of unit 3 is pleasure. Pleasure ன்ட்டு சொல்றது என்ன? சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, இன்பம், இப்படி சொல்லலாம். Pleasure. Right? So this is a very simple act out part. Now I am going to read and explain it. Listen carefully. Right? After that we can do the activities. Right? Can you see the pictures? What can you see in that picture? Yes? Perehera. Elephants. Yes? Afif Ahmad. Yeah. Right. Are you all ready with your textbooks, pencils, notebook? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Now, listen carefully. Okay, there are 40 friends with you. Okay, little class more than 40 இருக்கிறோம். So, எல்லாத்தையும் எனக்கு ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லாரும் ஒரேடியாக கதைக்கிற நேரம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதனால நான் கூப்பிடுறாக்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ரைட்? யாரோடையும் கோவமெல்லாம் இல்லை. கொஞ்சம் கிளாஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக, சத்தங்களை குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்கிறேன். நேம் கால் பண்ணுறவங்க கதைங்க. ரைட்? ஓகே, குட். ஷால் வி ஸ்டார்ட் த லெசன்? எஸ்? Yes, teacher. Yeah. Okay, teacher. The title, what is the topic? Yes, what is the heading? Pleasure. Pleasure. Good. Pleasure. மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், இன்பம், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். Right. We'll see what is pleasure in this act out part. என்னது அப்படி pleasure ஒரு சந்தோஷமா என்ன விஷயம் நடக்குதுன்ட்டு பார்ப்போம். Right? Soumya, Sahan and their parents. Soumya, Sahan and their parents. சௌமியாவும் சஹான் அதோட அவருடைய parents, பெற்றோர் are in Kandy to see the Kandy Perehera. Where are they? Where are they? Candy teacher. In Kandy. Right. Now, mother. Mother's part. How many characters are there in this? Soumya. Teacher. Soumya, Sahan, father and mother. Mother, Sahan, father, Soumya. Right. There are mother, Sahan, father, and Soumya. Right. Now mother is speaking. Mother சொல்றாங்க,
Saumya? Teacher, can I speak? No, I will read it because there are more children, so I can't give chance to all of you, right? Okay. Mother, Saumya, Sahan, look, the Perahara is about to begin. Saumya, Sahan, பாருங்க, the Perahara வந்து ஆரம்பிக்க போகுது. About to begin. Saumya, Sahan, look, the Perahara is about to begin. So Sahan சொல்ற, let's go தெரியாது front. Let's go to the front. நாங்க முன்னால போம். Krishikeshan, please mute your mic. Krishikeshan. Please your Yukshi. Yes. Sahan, let's go to the front so that we can see better. Let's go to the front. Let's நாங்க முன்னால போவோம். கொஞ்சம் முன்னால போனா, right? Let's go to the front. முன்னால போனா so that we can see better. எங்களுக்கு நல்லா பார்க்கலாம். Right. என்னத பார்க்க போறாங்க? Perahara. So they are Kandi Perahara. Right. Now father, look at the whip crackers and the fireball acrobats. Whip crackers ன்னு சொல்றது பிள்ளைகள், நீங்க பெரஹராவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த சில நேரம் அந்த சவுக்கு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அது அடிச்சிட்டு வருவாங்க சில பெரிய that is whip crackers. Yeah. And the yes, fireball acrobats ன்னு சொல்றது, fireball acrobats நெருப்பு பந்தங்கள். Yeah. Look at the whip crackers and the fireball acrobats leading the way. அவங்க தான் அந்த வழிய leading the way ன்னு சொன்னா வழி நடத்தி கொண்டு போறாங்க. யார் யாரு? whip crackers-உம் fireball acrobats-உம். அதாவது அந்த சவுக்கு வச்சு போறவங்களும் தீப்பந்தம் கொண்டு போறவங்களும், right? They are leading the way. There are many of them now. There are many of now. There were few of them a few years ago. அப்பா சொல்றாரு, அவங்க there are பிறகு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். There are many of them. அவங்க வந்து நிறைய இருக்கிறாங்க, இப்ப நிறைய இருக்கிறாங்க. There were of them a few years ago. கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல அவங்க கொஞ்சமா தான் இருந்தாங்க, இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல எப்படி கொஞ்சமான ஆட்கள் தான் இருந்தாங்களாம். யார் யார்? அந்த whip crackers-உம் fireball acrobats. Please check your mics, children. It is disturbing, right? Shansia, check your mic. All right. Now Sahan is speaking. Sahan, father, don't you think that there will be more in the future? இப்போ சஹான் சொல்றாரு, அப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்களா? டோன்ட் யூ திங்க், நீங்க நினைக்கலையா இதுக்கு பிறகு in future that there will be more, இதுக்கு பிறகு ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய, ஃபியூச்சர்னு சொன்னா எதிர்காலம், எதிர்காலத்துல இன்னும் நிறைய இருக்கும்ட்டு நீங்க நினைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி சஹான் கேட்கிறாரு ஃபாதரை பார்த்து, ரைட்? மதர் சொல்றாங்க, யூ நெவர் நோ, அது தெரியாது, என்ன அது சொல்ல இயலாது, இந்த மாதிரி யூ எங்களுக்கு தெரியாது தானே, அது
சொல்ல இயலாது என்ற மாதிரி அம்மா சொல்றாங்க. Now Soumya speaking. Look, there's a beautifully decorated baby elephant. அங்க பாருங்க, அழகா டெக்கரேட் பண்ண ஒரு பேபி எலிஃபண்ட், குட்டி யானை உண்டு போகுது. யார் சொல்றது? சௌமியா பாக்குறா. லுக், அங்க பாருங்க, there is a beautifully decorated baby elephant. அங்க பாருங்க, அழகா அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு குட்டி யானை போகுது என்று சொல்லி. சஹான் சொல்றாரு, ஓ ஐ மிஸ்ட் இட். அப்ப என்ன, யானை போயிருச்சு, எலிஃபண்ட் பாஸ் ஆகி போயிருச்சு. சஹான் சொல்றாரு, ஓ ஐ மிஸ்ட் இட். அப்ப சஹானால அதை பார்க்க முடியல, சஹானுக்கு அதை பார்க்க முடியல. ஃபாதர் சொல்றாரு, டோன்ட் வாரி, கவலைப்பட வேணாம். டோன்ட் வாரி, there will be more. இதுக்கு பிறகு இன்னும் வரும். there will be, இன்னும் வர இருக்கு. இன்னும் வரும்னு சொல்றாரு. there will be more, don't worry. Sahan, again Sahan is speaking. Soumya, there is a majestic tusker coming this way. What is it carrying on its back? Soumya, there is a majestic ன்னு சொன்னா கம்பீரமான ஒரு டஸ்கர் சொல்றது என்ன பிள்ளை? எஸ், அந்த யானையின் முதுகுல வச்சு கொண்டு வருவாங்க தானே? எஸ், யா, நாட் தந்ததாது, அந்த சிலையோட வார அந்த இதை சொல்றது, ரைட்? தந்ததாது வச்சு கொண்டு வர அந்த ரதம் தான் டஸ்கர், ரைட்? There is a majestic tusker coming on the way. What is it carrying on its back? அந்த பேக்கில், அதோட முதுகுல என்னத்தை வச்சு கொண்டு வராங்கன்ட்டு சஹான் கேட்குறாரு. அதை இப்ப சொல்றாங்க, இட்ஸ் த செக்ரெட் ட்ரூத் ரெலிக் ஆஃப் லார்ட் புத்தா. அதுதான் புத்தருடைய என்னது, புனிதமான தந்த தாது. தந்த தாதுக்கு சொல்றது ட்ரூத் ரெலிக். It is the sacred tooth relic of Lord Buddha. புத்தருடைய புனித தந்த தாது. This is a very simple act out part, right? இது ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் உண்டு அவங்களோட பெரஹராவில் நடக்கிறது. இப்போ இது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும் பிள்ளைகள். Here is a small activity. இதுல ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கு பாருங்க, filling the blanks. This is very easy. உங்களோட புக்ல it is in page number 26, 26ஆம் பக்கம் இருக்குது பிள்ளைகள். நாங்க மேல ரீட் பண்ண இந்த டயலாக், இந்த ரோல் பிளே வச்சு we are going to fill the gaps, we are going to fill the blanks, right? It is very easy, right? Activity 2, the following sentences using the phrases from the dialogue. The dialogue திரும்ப ஒருக்கா நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு எந்த சொல் இதுல நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்ட்டு சொல்லி செக் பண்ணி செய்வீங்களா? வடிவா எழுதி நீட்டா. கேன் யூ டூ திஸ்? Yes, teacher. Okay, good. Nicely you have to write. வடிவா எழுதணும் பிள்ளைகள். சும்மா ஆன்சர்ஸை பார்த்துட்டு ஓகே சொல்லக்கூடாது, ரைட்? வடிவா நீட்டா எழுதிட்டு நோ பிள்ளைகள் சட் பாக்ஸ்ல அனுப்பினாலும் எனக்கு எல்லாரையும் கொஞ்சம் செக் பண்றது கஷ்டம். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ. நீங்க நீட்டா உங்களோட கொப்பியில எழுதி ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க. ஐ வில் ஷேர் த ஆன்சர்ஸ். நான் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு போடுவேன். அதுக்கு பிறகு நீங்களாவே வடிவா கரெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரைட் போடுறது, ஸ்டார்ஸ் போடுறது, வெரி குட் போடுறதெல்லாம் நீங்க ஹொனஸ்டா செஞ்சு கொள்ளணும். ஏன்னு சொன்னா செட் பாக்ஸ்ல அனுப்பினாலும் பிள்ளைகள் எல்லார்டையும் எனக்கு கரெக்ட் பண்றதுக்கு டைம் போதாது. அடுத்த பாட்டு நாங்க படிக்கவும் இருக்கிறதால. ஸோ ஹொனஸ்டா, பி ஹானஸ்ட். கேள்வி எழுதுங்க. ஐ வில் ஷேர் த ஆன்சர்ஸ், தென் we can discuss. All right, your time starts now. I'll give you 10 minutes. பிள்ளைகள் முடிச்சிட்டா, ரைட்? முடிச்சிட்டு ஓகே ஃபினிஷ் சொல்லி எல்லாரும் சத்தம் போட்டால் டிஸ்டர்ப் ஆகும், அதனால வெயிட் பண்ணுங்க, ரைட்?
sharp 7:30 I'll be back, right? Please don't share in the chat box in your answers, right? சில டைப் பண்ணி போடுறீங்க. I know you know the answers. எனக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் ஈஸியாக ஆன்சர் சொல்லலாம். பட் திஸ் இஸ் அ ரைட்டிங் பார்ட். எழுதணும். எழுதுனா தான் அது சக்ஸஸ். இப்போ நான் கேள்வி கேட்குற நேரம் ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லுவீங்க. நீங்கள் எழுதி பழகணும், ரைட்? யூ ஆல் இன் கிரேட் 7, ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங். இப்போ நீங்கள் எழுதணும். This is not a typing test. This is not a typing task. This is writing. So you have to write. Please do your work. Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Yes. Yes. No, teacher, you have paused your screen. I don't have a book, so Sorry. I don't have a book. That's why I. Okay. The screen shared, no? Yes, Can't you teacher. see? Can't I you can see? I can. Earlier you can't see? Yeah, no, teacher. Now I can see it. Okay. Thank you, teacher. Teacher finish. Teacher finish.
Teacher, I'm done. This is done. Done, teacher. All right. Shall we discuss? Okay, Yes? teacher. Yes, teacher. Okay. Okay. Right. Sahan and his family. First one, Sahan and his family are in Kandy. Oh, Kandy Perahara. Kandy. Oh, Kandy Perahara. Both are correct. Right? You can tick your answers with red pen or any other color pens. Right? Second one, there are whip crackers and fireball acrobats leading the way. There are whip crackers and fireball acrobats leading the way. Third one, father said that there were fewer whip crackers a few years ago than now. Fourth one, Sahan did not see the beautifully decorated baby elephant. A majestic tusker was carrying the sacred tooth relic of Lord Buddha. Right? All correct?
ஸோ சஹான் அண்ட் இஸ் ஃபேமிலி ஆர் இன், சஹானும் சஹானுடைய ஃபேமிலியும் எங்க இருக்கிறாங்க? இன் கேண்டி. In Candy. There are dash and fireball acrobats leading the way. என்னது லீட் பண்ணி கொண்டு போனது? வழியில முதலாவது Crackers and fireball acrobats teacher. fireball acrobats. முதல கேள்விக்கு கெண்டி டு வாட்ச் த சரி. In Candy Perahera is okay, right? Father said there were. அப்பா என்ன சொன்னாரு? அப்போ there were முன்பு fever whip crackers குறைவாத்தான் இருந்துச்சாம். whip crackers a few years ago கொஞ்ச வருடங்களுக்கு முன்பு, இப்பைய விட. right? next one, Sahan did not see. Sahan என்னத்தை பார்க்கல? I missed it ன்னு சொன்னாரு. என்னத்தை பார்க்காம சொன்னார்? Beautifully decorated baby elephant. Fully decorated baby. பேபி எலிஃபண்ட் அவர் பார்க்கல. சஹான். Baby elephant ன்னு எழுதியிருந்தா சரிதானே? ஓகே, கரெக்ட். தென் a majestic tusk. இந்த கம்பீரமான அந்த யானை was carrying the, என்னத்தை கேரி பண்ணி என்னத்தை கொண்டு வந்தாங்க, தூக்கி கொண்டாந்தாங்க அந்த யானை? Of Lord Buddha. Right, good, correct. Check it yourself. நீங்களா செக் பண்ணி ரைட் போட்டு ஸ்டார் போட்டு சரியா ப்ளீஸ் கரெக்ட் யோர் ஆன்சர்ஸ். ரைட், பிள்ளையாக இருந்தா ஆன்சர்ஸை கரெக்ட் பண்ணி கொடுங்க. யாழ்ப்பாணத்துல 900 வெட்டி போட்டுருக்கலாம். Right, in your next page there is a new topic. Right, உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள், there is, there are, there was, there were, will be. There is, are, was, were, will be. இது உங்களோட பாடத்துல நாங்க இப்ப ரீட் பண்ணதுல இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ரைட், ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ரைட், இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். there is, are, isum, are, அதோட am நாங்க present tenseல யூஸ் பண்ணுவோம். present tense mean நிகழ்காலத்துல. was, were வந்து past tenseல யூஸ் பண்ணுவோம். இறந்த காலத்துல. will be we used in future. சரியா பிள்ளை? there is, there is, there are, there is, there are present நிகழ்காலத்திலையும். was, were past இறந்த காலத்திலையும். will be futureலையும் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். நான் இதை உங்களுக்கு கிளியரா நோட் தருவேன். இப்ப நாங்க இந்த படிச்சதுல இருந்து சில எக்ஸாம்பிள் இதுல தந்திருக்கிறாங்க. ரைட், this one, there are many elephants in the Candy Perahera. There are many elephants in the Candy Perahera. Right, there are many elephants in the Candy Perahera. Candy Perahera நிறைய எலிஃபண்ட்ஸ் இருக்குது இப்ப. ரைட், there are presentல கதைக்கிறாங்க. there is a beautifully decorated baby elephant. அங்க there is ஒரு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட பேபி எலிஃபண்ட்டும்
இருக்குது. There is a அங்க ஒரு there is a beautifully decorated baby elephant. அவன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். there aren't சொல்ற நேரம் plural நிறைய இருக்கிறது நேரம் தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதை பற்றி நாங்க நிகழ்காலத்துல கதைக்கிற நேரம் ஆவும், ஒன்றை பற்றி மட்டும் கதைக்கிற நேரம் இஸ்ஸும் பாவிப்போம். இதோட நாங்க சேர்த்து கொள்ள வேண்டியது ஐயோட ஆம் மட்டும் வரும். ஆம் இஸ் இவங்க மூண்டும் ஒரு வேலையை செய்யறவங்க. ஆமும் இஸ்ஸும் ஆவும். அதுல ஐயோட ஆம் மட்டும் வரும் எப்பவும். இதுல there are many elephants நிறைய யானைகள் இருக்குது. அங்க பெரஹரையில நிறைய யானைகள் இருக்குது. there are many நிறைய இருக்குது. there is a beautifully decorated baby elephant. அங்க ஒரு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு யானையும் இருக்கு. அப்ப நிறைய யானைகள் இருக்கிற நேரம் there are ஒரு குட்டி யானையை பற்றி கதைக்கிற நேரம் there is சொல்றாங்க. இது ப்ரெசன்ட்னு சொன்னா நிகழ்காலத்துல. நிகழ்காலத்துல தான் நாங்க ஆமும் இஸ்ஸும் ஆவும் பாவிப்போம் நிகழ்காலத்துக்கு. அதே மாதிரி பாருங்க, பாஸ்ட்ன்னு சொல்றது இறந்த காலம். பாஸ்ட்ன்னு சொல்றது இறந்த காலம். அப்பா சொன்னார் தானே, என்ன சொன்னார்? There was a majestic tusker carrying the sacred tooth relic. Right? இதுல பாருங்க, there was அங்கே முடிஞ்சது. There was a majestic tusker carrying the sacred tooth relic ன்னு சொன்னா ஒரு மெஜஸ்டிக் டஸ்க், ஒரு கம்பீரமான யானை உண்டு அந்த புனித தந்த தாதுவை. எஸ் உங்களோட ஸ்கிரீன் ஷேர் இல்ல டீச்சர், ஷேர் இல்ல. சாரி, உங்களோட ஸ்கிரீன் ஷேர் இல்ல டீச்சர். மற்ற ஆட்களுக்கு எப்படி தெரியுதா? You have to check. நீங்க உங்களுக்கு தெரியலையா? இல்ல டீச்சர் தெரியல. எஸ் டீச்சர் தெரியுது. எத்தனை பேருக்கு யாருக்கு தெரியல? கொஞ்சம் இருங்க. டீச்சர் தெரியாதாக்கள் டீச்சராத டீச்சர் யூனோ விளங்குது. ப்ரொஃபைல் உண்டு. தென் நீங்க தான் அதை செக் பண்ணணும். இந்த மற்ற ஆட்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகித்தான் இருக்கு. நீங்க உங்களோட ஸ்கிரீனை கொஞ்சம் அப்படி மூவ் பண்ணி பாருங்க. வரும் சைடுக்கு மூவ் பண்ணி பாருங்க ஸ்கிரீனை. சரியா? கரெக்ட்? ஓகே டீச்சர். சரியா இப்ப? ஓ டீச்சர். ஓகே குட். சரியா பிள்ளைகள்? அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும், there was a majestic tusker ன்னு சொன்னா இருந்தது, ஏற்கனவே இருந்தது. there was a majestic tusker carrying sacred tooth relic ன்னு சொல்ற நேரம் இறந்த காலத்துல அந்த கம்பீரமான புத்தருடைய தந்த தாதுவை கேரி பண்ணி கொண்டு ஏந்தி கொண்டு வந்தது, ஏற்கனவே நடந்தது. வாஸ் பாவிக்கிறோம். There were more whip crackers in the candy perahera in the past. நிறைய whip crackers இருந்துதாம். கேண்டி பெரஹரையில நிறைய whip crackers இருந்ததுன்ட்டு சொல்றோம். அது வாஸும் வேவும் பிள்ளைகள் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கி கொள்ள கஷ்டமா இருக்கும். ஐ வில் கிவ் த நோட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நான் இப்போ இது முடிய தருவேன் உங்களுக்கு, எப்படி இதை நாங்க விளங்கலாம். டோன்ட் வரி. ரைட். ஹரிஷான் மியூட் யூ வை. ரைட். டீச்சருக்கு டீச்சர் எஸ் எஸ் when the Zoom is finishing. ரைட். ஃபியூ இருக்கு நாங்க. ரைட்.
ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்துக்கு தான் வில் பி யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்? ஃபியூச்சருக்கு வில் பீன்ற யூஸ் பண்ணலாம். There will be more dancers as the Candy Perahera continues. There will be more dancers. நிறைய dancers இருக்கலாம் இதுக்கு பிறகு. There will be a cultural show at the cultural center. Cultural centerல ஒரு cultural show இருக்குது. இதுல பிள்ளைகள் நீங்க ஒன்றும் குழப்பி கொள்ளாம ஒரு விஷயத்த நல்லா மைண்டுக்கு எடுங்க. இப்போ ஈஸி ஆக்டிவிட்டியா எங்களுக்கு அடுத்தது செஞ்சு கொண்டு போகலாம். am is are. ரைட்? நீங்க இது மைக் ஆன் பண்ணாம நீங்க அதை சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ஆமும் இஸ் ஆ. ஆம் இஸ் ஆ வந்து நாங்க ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமும் இஸ்ஸும் ஆ ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றது. ஆம் இஸ் ஆ. இதுல ஐயுடன் மட்டும் ஆம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ ஆம். சிங்குலர் சப்ஜெக்ட். சிங்குலர்ன்ட்டு சொன்னா ஒருமை எழுவாயாக இருக்கிற நேரம் ஒருமைக்கு மட்டும் இஸ் பாவிப்பம். தட் மீன்ஸ் சிங்குலருக்கு இஸ்ஸும் ப்ளூரலுக்கு ஆவும் பாவிப்போம். இதை நீங்க சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். நான் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தருவேன். ரைட்? நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு தான் பாஸ்ட்ன்ட்டு சொன்னா இறந்த காலம். தமிழ்ல மாதிரியே இங்கிலீஷ்லயும் 3 காலங்கள் இருக்குது. ரைட்? அதுல பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலத்துக்கு தான் வாஸும் வேர்வும் பாவிப்போம். வாஸும் வேர்வும். வாஸ் வர். ஸோ இதுலயும் சிங்குலருக்கு வாஸும் ப்ளூரலுக்கு வேர்வும் பாவிப்போம். சிங்குலருக்கு வாஸ், ப்ளூரலுக்கு வர். அப்படின்னா சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஒருமையாக இருக்கிற நேரம் வாஸும், பன்மையாக இருக்கிற நேரம் வேர்வும் பாவிப்போம். ஃபியூச்சர் எழுவாய் அதாவது சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வில் பி போட்டு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். அல்லது சென்டென்ஸில் அப்படி இருந்தால் நாங்கள் அதை விளங்கி கொள்ளணும். வில் பின்ட்டு சொன்னால் ஃபியூச்சரை பற்றி எதிர்காலத்தை பற்றி கதைக்கிறாங்க இந்த வாக்கியத்தில். வாஸ் வர் வந்திருந்தா இதில் இறந்த காலத்தை பற்றி கதைக்கிறாங்க. ஆம் இஸ் ஆ வந்திருந்தால் ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலத்தை பற்றி கதைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். ரைட்? கீழே இருக்கிற இது நாங்கள் ஏற்கனவே கண்ட்ராக்ஷன் படிச்சிருக்கிறோம். சுருக்கி எழுதுறது சொல்லி தந்தேன் தானே? எஸ் ஓ நோ? எஸ், கண்ட்ராக்ஷன் நாங்க படிச்சதுனால இது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதை ஒருக்கா பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ரைட்? இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தர போறேன். எதுக்கு ஆம் இஸ் ஆ நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி வடிவா அந்த நோட்டை எழுதி வச்சுக்கொள்ளணும். ஏன்னு சொன்னா இது பேசிக் தானே. இதை ஒழுங்கா படிச்சுட்டாப்லே அதுக்கு அடுத்து நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போற நேரம் ஈஸியா இருக்கும். வடிவா எழுதி நோட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த இப்போ ஷேர் பண்றேன். ரைட்? ரைட்? இதுதான் பிள்ளைகள் நாங்க ஆம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும். இஸ் ஆ அதோட வாஸ் வர் வில் பி எப்படி யூஸ் பண்றோம்ன்றத ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொள்றதுக்கு. ரைட்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கிரீன்ல இருக்கிறது ப்ரெசன்ட், தென் ப்ளூ பாஸ்ட், பர்பிள் ஃபியூச்சர். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்ட்டு சொல்றது நிகழ்காலம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம். ரைட்? பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம். பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம். ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலம். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். ரைட்? நிறைய காலங்கள் இருக்குது. பேசிக்கா நீங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டா மற்றதை நாங்க படிக்கலாம். வெயிட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு எழுதுங்க. விளங்காம எழுதி நோ யூஸ். ஃபர்ஸ்ட்
அண்டர்ஸ்டாண்ட், விளங்கி கொள்ளுங்க, ரெக்கக்னைஸ், தென் யூ கேன் ரைட் இட் டவுன். ரைட். போர்டில் விளையாடக்கூடாது, மியூட் பண்ணி விடுவேன். பிளாக் பண்ணிட்டா கோவிக்க கூடாது. இந்த போர்டில் அன்வான்டா கிறுக்கினா. ரைட். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் யூஸ் ஆம் வித் ஐ. ஐயோட எப்பவும் ஆம். ஐ ஆம். ஹீ ஷீ இட் வர நேரம் இஸ் பாவிக்கணும். ஹீ ஷீ இட்டோட இஸ் பாவிக்கணும். ஹீ ஷீ இட்டுன்ற நேரம் பிள்ளை ஹீ அவன், ஷீ அவள், இட் அது. இப்போ இந்த ஹீன்னு சொல்ற நேரம் அவன், நாங்க ஆண் பாலை குறிக்கிற எந்த சொல்லா இருந்தாலும் அது ஹீக்குள்ள வந்துடும். ஆண் பாலை குறிக்கிற அப்பாவா இருக்கலாம், மாமாவா இருக்கலாம், அண்ணனா இருக்கலாம். ஆண் பாலுக்குரிய எல்லாமே இந்த ஹீக்குள்ள வந்துடும். அதே மாதிரி ஷீன்ட்டு சொல்ற நேரம் அவள், பெண் பாலை குறிக்கிற எந்த சொல்லா இருந்தாலும் இந்த ஷீக்குள்ள வந்துடும். இட்டுன்ட்டு சொல்றது உயர்திணை அல்லாத அக்ரிணை. அக்ரிணை உங்களுக்கு தெரியும், உயிரற்ற பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் இட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த ஹீயும் ஷீ இட் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. அவன், அவள், அது. அவன், அவள், அது. இவங்கெல்லாம் ஒருமையா இருக்கும். ஒருமைத்தானே, ஒரு ஆள் தானே. அவன் அது எவனா இருந்தாலும் ஒரு ஆளா இருப்பாங்க. அவள் அது யாரா இருந்தாலும் அம்மாவா இருக்கலாம், மாமியா இருக்கலாம், அம்மம்மாவா இருக்கலாம். ஒரு ஆளை பற்றி கதைக்கிற நேரம் அவங்க ஒருமையா இருக்கிறனால இந்த ஷீயோட இஸ் பாவிக்கிறோம். அதே மாதிரி அது, அதுன்ற நேரம் ஒன்று, இட் இஸ் பாவிப்போம். அப்ப நீங்க அதை ஒரு மனக்கண்ல நீங்க போட்டு வச்சுக்கணும். ஐ ஆம், ஐ ஆம். ஹீ ஷீ இட் இஸ். ஹீக்கும் ஷீக்கும் இட்டுக்கும் இஸ் வரும். ஹீ ஷீ இட்டுக்கு இஸ் வரும், ஞாபகம் இருக்கணும். அதே மாதிரி யூ வி தே. யூ வி தே. யூ வந்து நீ நீங்கள் இரண்டுக்குமே யூ தான் பாவிப்போம். நீ நீங்கள். வி நாங்கள். வி நாங்கள். தே அவர்கள். தமிழ்லையும் அப்படித்தான். ரைட். ஸோ இவங்க ப்ளூரலா இருப்பாங்க, பன்மையா இருப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. யூ நீங்கள், வி நாங்கள், தே அவர்கள். இப்போ பன்மையா இருக்கிறதுனால இவர்களோட நாங்க பாவிப்போம் ஆ. ஆவ பாவிப்போம். ரைட். ஆ சேர்த்து எழுதுறது. ரைட். இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல. இதே மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ் வர நேரம், இறந்த காலம் வர நேரம் இதே ஐ, ஐ ஸ்பெஷல், நான் ஐ வார நேரம் ஐ, ஹி, ஷீ, இட். ஐ, ஹி, ஷீ, இட் வார நேரம் வாஸும், யூ வர் தே, யூ வர் தே வார நேரம் வர்வும் யூஸ் பண்ணணும். ரைட். I was, he was, she was, it was. Right? You were, we were, they were. So in future, எதிர்காலத்துக்கு எல்லா சப்ஜெக்டோடையும் எல்லா எழுவாய்களோடையும் will be யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த நோட் இப்போ நான் விளங்கப்படுத்தினது சிலருக்கு விளங்கி இருக்கும், எனக்கு தெரியும் சிலருக்கு விளங்காது. எக்ஸாம்பிள் பார்க்குற வரைக்கும் நோட்டை ஒரு 5 minutes எடுத்து குயிக்காக எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போடுறேன். டீச்சர் பிரசன்ட் டென்ஸ் மட்டும் தானே எழுதணும்? நோ நோ, ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர்.
Finish at Finish, Finish, teacher. finish, teacher. Okay, good. Now see the examples. Then you will be clear, right? எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பிள்ளைகள். இதை விளங்கி கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் டவுட் வராது, ரைட்? நோட்டை வச்சுக்கொள்ளுங்க, ஏதாவது டவுட் வர நேரம் பார்க்க. ஸோ ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட், நிகழ்காலத்தில் இப்போ உள்ளதை கதைக்கிறோம். ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட், teacher. நான் ஒரு மாணவன், ரைட்? ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், அவள் எனது friend. She is friend. பாருங்க, I am, she are ready, ஆயத்தமாக, நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம், ரைட்? இப்ப இவங்களெல்லாம் நிகழ்காலத்துல நாங்க கதைக்கிறோம், இப்ப கதைக்கிறோம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த பி ஆம் இஸ் ஆ, ஆம் இஸ் ஆலாம் இருன்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். இருன்ட்டு சொல்றது இரு, ரைட்? ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட், நான் ஒரு மாணவராக இருக்கிறேன். ஐ ஆம். ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், அவள் எனது நண்பராக இருக்கிறாள். ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், அவள் எனது நண்பி அப்படின்ட்டு நாங்கள் சொன்னாலும் அதில் உள்ள அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா, அவள் எனது நண்பியாக இருக்கிறாள், ரைட்? டீச்சர், எஸ். நேரத்தோட போட்ட பேஜ கொஞ்சம் போறீங்களா? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொள்றேன். இது முடிய நான் போடுறேன், கொஞ்சம் இருங்க, இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போடுறேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ரைட்? He was sick yesterday. He was sick yesterday. அப்ப நேற்றை பத்தி கதைக்கிற நேரம், yesterday என்ற நேரம் நேற்றை பற்றி கதைக்கிற நேரம் அவனுக்கு he was என்று சொல்றோம். இந்த இருக்கு he was. ஆனா இன்றைக்கு கதைக்கிற நேரம் she is. இப்ப கதைக்கிற நேரம் நாங்க is போட்டோம். அதே நேரம் நேற்றைய பத்தி கதைக்கிற நேரம் he was. அதே மாதிரி they என்று சொன்னா அவர்கள். They were in the park. They were, அவர்கள் பார்க்கில் இருந்தார்கள், பூங்காவில். They were, weren't சொன்னாலே இருந்து அர்த்தம் இருக்கிறதுனால they were in the park, right? Last one, I will be 10 years old next year. I will be 10 years old next year. அடுத்த வருஷம் எனக்கு 10 வயசாக இருக்கும், அடுத்த வருஷம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயரை பற்றி காய்க்கிற நேரம் நாங்கள் வில் பி, சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும், எழுவாய் எதுவாக இருந்தாலும் வில் பி வரும், எதிர்காலத்தை பற்றி கதைக்கிறேன். இது கிராமர்ல இன்னும் நிறைய இருக்குது பிள்ளைகள். இதை நீங்க இப்போதைக்கு இதை கிளியரா வச்சுக்கொள்ளணும், ரைட்? பிறகு போற நேரம் எந்த டென்ஸ் எப்படி மாறும் சொல்லி நாங்க பார்க்கலாம். இது am is are, அதோட was were will be, இதை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. am is are 3, ஐயோட ஆமும், சிங்குலரோட இஸ்ஸும், ப்ளூரலோட ஆவும். இது இவங்க 3 பேரும் பிரசன்ட்ல உள்ளவங்க, ரைட்? was were வார நேரம் பாஸ்ட், இறந்த காலத்துக்குரியது was were. அதே நேரம் will be வந்தால் எதிர்காலத்துக்கு உரியதுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, ரைட்? சின்ன ஆக்டிவிட்டி ஒன்று செய்வோம், அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும், ரைட்? கொப்பியில எழுதிட்டு செய்யுங்க பாப்போம்.
Teacher finished. Finish. Finish, teacher. Finished. Finish, teacher. I'm finished. Finish, teacher. Teacher. Completed, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish. Right. So, first one. என்ன போடுவீங்க? Am. Student. I am. Am. She Is is. my sister. Is. They are. Is. They are. They are friends. It is Ah. very hot today. Today. It is very hot Student. today. Is my sister. Today. They are playing outside. We are friends. They are. It is We very hot are. today. Good. I am a good student. I am a good student. She is my sister. She is my sister. They are playing outside. They are playing outside. We are friends. It is very hot today. Right, correct? Correct your answers. The right mark. Start. Yes, teacher. Okay. Shall we try another one? Yes, teacher. Yes, Teacher. Teacher.
Finish, teacher. Finish. Teacher, finish. Teacher. Finish. Finish, teacher. Finish, madam. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Are you all finished? Yes, எல்லாரும் teacher. Teacher. Who need time? No, teacher. No need time. Finish, teacher. Answer. Teacher, when the class will finish. Any urgent? If you have any other work, you can leave the class. Right? Okay, what is the answer? No, teacher, we have another class at 8:30. Okay, okay. After this class, you can join with that class. All right. Okay. Can you read the answers? Hi. I was yesterday. Yes. I was I tired was yesterday. tired yesterday. Yes, I was. I was. இருந்த காலத்துல பையோட was வரும். I was tired yesterday. Right. Next. He He was absent last he week. was Absent. Yeah, last week. He was absent last week. yes, ஐயோட நாங்க was பாவிப்போம். Right? he வந்து singular. ஒருமையா இருக்கிறனால he was absent. He was last week. But we We were at the beach. right. We were at the beach. We Were were at the beach. We were at the beach. Next, she 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 was happy. was very happy. was happy. Yes. They 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 were late. They were late for school. They were like last. So, was and were. Was were. Keep in your mind. Was were we are using for past. Past tense. இறந்த காலத்துக்கு தான் wasum verb பாவிப்போம். Earlier we used am is are. That is for present. நிகழ்காலத்துக்கு தான் am is are பாவிப்போம். Past tenseக்கு that mean இறந்த காலத்துக்கு was were பாவிக்கிறோம். Right? Let me show another activity. Right? Quick. Let's quickly do this. Excuse me. Yes. 8:30 have class. Teacher can leave. 8:30, no, you have class. I'll finish at 8:15. Another 5 minutes more. If you want leave, you can leave. No problem. Right. Yes. All next day.
Teacher finished. Teacher finished. Teacher finished. Not Teacher finished. finished. Finished, teacher. Finished. Teacher. Finished, madam. Okay then. Are you all finished? Yes. No, teacher. Teacher. Yes, teacher. You need time? Yes, Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I'll give you 2 minutes. Quickly do it. Finished. All right. So, what is the answer? We have to use will be for all the subjects. Subject எதுவா இருந்தாலும் futureக்கு நாங்க will be போடலாம். So, I will be a teacher one day. ஒரு நாள் நான் ஒரு டீச்சராக ஆசிரியராக வருவேன். I will be a teacher one day. She will be 12 years old next year. அவளுக்கு next year 12 வயதாக இருக்கும். She will be 12 years old next year. We will be ready tomorrow. நாளைக்கு நாங்க ஆயத்தமாக இருப்போம். ஃபியூச்சர்ல பத்தி கேட்கிறோம், எதிர்காலத்தை. We will be ready tomorrow. It will be sunny later. இதுக்கு பிறகு வெயில் வரும். பிறகு வெயில் அடிக்கும் சொல்லணும்னாடி வெயில் வரும்னு சொல்றதுதான் சனி. இட் வில் பி சனி லேட்டர். தே வில் பி அட் த பார்ட்டி டுநைட். இன்றைக்கு இரவுக்கு அவங்க பார்ட்டியில இருப்பாங்க. தே வில் பி அட் த பார்ட்டி டுநைட். இன்றைக்கு இரவு பார்ட்டியில் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல எங்களுக்கு ஈஸி, நோ சாய்ஸ். இதுவா இல்லை, நாங்கள் டிரெக்டா வில் பி போடலாம். ரைட்? ஓகே சில்ட்ரன், ஐ நோ யூ ஆல் இன் ஹரி. எல்லாரும் அவசரமா இருப்பீங்க அடுத்த கிளாஸுக்காக. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் த செஷன். தேங்க் யூ ஆல். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ லெஃப்ட் த கிளாஸ். ரைட்? முதல்ல உள்ள நோட் யாரோ ஒரு ஆள் கேட்டீங்க, அவங்க தேவைன்னு சொன்னா அந்த நோட் நான் திரும்ப போடுறேன், எழுதிட்டு லீவ் ஆகுங்க. ரைட்? அதர்வைஸ் ஆல் ஆஃப் யூ குட் நைட் அண்ட் குட் பை. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Teacher. Thank you, madam. Good night, madam. Bye. Thank you, teacher. Okay, teacher. Bye. Teacher. Teacher, इधर क्या जी teacher? Bye, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Okay, bye, good night.
Nasra, are you writing? No, Nasra, teacher. yes, you're writing? எழுதுறீங்களா? Nasra? Teacher. So, good night. Bye, Nasra. Okay. Good night, teacher. Bye.